जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह। अज असीं तुहानूं कुछ अजिहियां गल्लां याद करावांगे जिन्हां नूं अज तुसीं शायद भुल चुके हो। पठानकोट दीनानगर दे दहशतगर्दी हमले होए सन। उस वेले बड़े वड्डे वड्डे दावे किए गए कि उस तो बाद सुरक्षा करड़ी की जाएगी। उस दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी गल ते अहम गल ये सी कि जिहड़े दहशतगर्द आए सन वो फौज की वर्दी विच आए सन। तो उस तो बाद ये कहा गया कि हुण इस तो बाद फौज की वर्दी खुले विच नहीं विकेगी। इसके उपर बड़े सारे कानून बनाए गए, बड़े सारे नवे नेम बनाए गए, पर कि अज उन्हां नेमां दा सही तरीके नाल पालन हो रहा है कि अज फौज की वर्दी उस तरह विक रही है जां फिर उस दे विच किसी तरह की कोई पाबंदी लगी है जां फिर किसी तरह के नेम फॉलो किए जा रहे हैं। यही साडा अज दा मिशन है, मिशन सिक्योरिटी अलर्ट। फौज की वर्दी दहशतगर्दी हमले का एक वड्डा जरिया बन रही है। पिछले कुछ महीनों के विच पंजाब ते जम्मू कश्मीर च होए दहशतगर्दी हमलों विच खास गल यही रही कि दहशतगर्द फौज की वर्दी च आए सन। यही वजह है कि उन्हों की पछाण हो नहीं पाती है। पर हुण तुहाडे अपने न्यूज़ चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने बाजारां च विकण वाली फौज की वर्दी नूं लैके एक मिशन की शुरुआत की है। चंडीगढ़ तो साडे पत्रकार पुनीत परिंजा की यह रिपोर्ट देखो। पिछले कुछ महीनों विच पंजाब विच दो वड्डे दहशतगर्दी हमले होए। पहला गुरदासपुर ते फिर पठानकोट विच होए दहशतगर्दी हमले ने पूरे देश नूं हिला के रख दिता। पर इन्हां दोनों हमलिਆਂ विच एक गल खास रही कि दहशतगर्द सेना दी वर्दी विच आए सन। दहशतगर्द भारत की सरहद विच दाखिल होए ते फिर अपने नापाक मनसूबिਆਂ नूं अंजाम दिता। यानी सेना दी वर्दी दहशतगर्दां दे लई हमला करन दा एक वड्डा जरिया बन गई है। सेना दी वर्दी विच दहशतगर्दां नूं ना तां कोई रोकदा है ते ना ही उन्हां दी पहचान हो सकदी है। अजिहे विच बाजारां विच खुलेआम विकण वाली फौज दी वर्दी ते रोक लगनी चाहिदी है। तुहाडे अपने न्यूज़ चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दी मुहिम है जिस दा मकसद बाजारां विच विकण वाली फौज दी वर्दी ते रोक लगाना है ते सरकार नूं नींद तों जगाउणा है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन नाल लगदे बहलाणा पिंड विच अजिहियां दुकानां ने जिथे फौज दी वर्दी टंगी हुई है। मामूली कीमत विच तुसी ए फौज दी वर्दी प्राप्त कर सकते हो। हालांकि जदों असीं दुकानदारां नाल गल कीती तां उन्हां आखिया कि सेना दी वर्दी बिना आईडी कार्ड तो नहीं दित्ती जाती। ये लगाई अच्छा विदाउट आईडी कार्ड किसी को ऐसा कोई सामान नहीं दिया गया। नहीं तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अधिकारी आया था, मीटिंग हुई थी कैसे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को ना बुलाया गया, लेकिन हम विदाउट आई कार्ड देखे तो आता 8 साल हो गए काम नहीं करा। अच्छा आईटीबीपी और आर्मी का काम करते हैं, बस उसी को आई कार्ड देखकर सामान देते हैं। बाकी नॉर्मल बंदे को सामान दिया नहीं जाता यहाँ पर तो किसी को भी। हमारे पास कोई नहीं है। तो ये जो बाकी जो सामान है छोटा मोटा है वो आई कार्ड वगैरह देख करके भेजते हैं। ज्यादा करके सिविल है हमारे पास। अच्छा हाँ चेक कर लो सारा। जैसे ये कैप वगैरह पड़ी हाँ है, ये कैप पड़ी है तो आई कार्ड देख करके देते आई कार्ड देख कर देता है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई नोटिस वगैरह आया था? नहीं नोटिस नहीं आया। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया? वैसे लगा रखा हमने लिख करके कोई भी कस्टमर आता है तो जो हम उसको आई कार्ड देख करके देते हैं। पठानकोट दहशतगर्दी हमले तो बाद सेना के अधिकारियों के नाल इन्हां दुकानदारां दी बैठक भी हुई सी जिस विच इन्हां नूं कुछ निर्देश दिते गए सन। हाँ जी, 1-2 बार आया है, न्यूज़पेपर में भी आया है। तो जब से पठानकोट में हुआ तब से हमें ऑर्डर आया था कि आईडी कार्ड देखे बिना कोई भी सामान नहीं देना। तो हम प्रॉपर आईडी कार्ड चेक करते हैं फिर सामान देते हैं। आईडी प्रूफ देखते हैं उनका। आईडी प्रूफ देखते हैं? हाँ तो उसी के हिसाब से देते हैं। फिर ये कब से आईडी प्रूफ का शुरू हुआ है? ये जब से अखबार में निकाला है। अच्छा जब से वो पठानकोट? हाँ अखबार में निकाला, मतलब ये अखबार में दिया है कि बिना आईडी प्रूफ के कोई ड्रेस नहीं बनेगी। चंडीगढ़ ही नहीं पंजाब हरियाणा ते हिमाचल विच कई जगह ते इस तरीके नाल फौज दी वर्दी विक रही है। प्रशासन इस ते रोक लगाउण दा भरोसा दिंदा है। दहशतगर्दी हमले तो बाद छोटी मोटी कार्रवाई भी हुंदी है पर कुछ दिनों बाद फिर तो वही स्थिति बन जाती है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो हुण तुहानूं लुधियाना की भी तस्वीर दिखाउने। लुधियाना विच भी बैन के बावजूद फौज की वर्दी धड़ल्ले नाल विक रही है। जी मीडिया की टीम ने जदों इत्थों का रियलिटी चैक किया तो सानूं कई हैरान कर देने वाली तस्वीरां दिखाई दित्तियां।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਖਰ ਹੈ ਕੌਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ये हम आपको बाज़ार पूरा दिखाएंगे। जो बाज़ार है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बाज़ार है और आप देख सकते हैं कि हर एक बाज़ार के बाहर जनरल स्टोर जो लिखा हुआ है, आर्मी जनरल स्टोर, कईयों के विजिटिंग कार्ड छपे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ये बाज़ार सजा हुआ है। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਏ ਜਾਣੀ। ਵਰਦੀ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, पर अफसोस कि ज्यादातर दुकानों तो सानू निराशा ही पलने पई। वहाँ से फोन आते हैं, माल भेज दो, बनाकर हम माल ऐसे तो मैं भी फोन मार दूंगा, आप भेज दो माल। नहीं, ऐसे कैसे मार देंगे? उनसे हमारी इंट्रोडक्शन होती है, जान पहचान होती है उनकी। नहीं, आपकी जान पहचान होती है। वो कुछ लिख के देते हैं लेटर भी, ये माल नहीं, वो हमको पैसा डालते हैं, हम उनको माल भेज देते कोई हैं। ऐसी रसीद है मिलिट्री की तरफ से आपके पास पैसा डालते हैं? नहीं ਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोई नाटक मंडली ਸਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਿੰਗ ਸਭ ਟੋਟਲ ਓਕੇ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 50-60 ਇਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬਾਊ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। If any violation of section 144 CRPC order जो ये पास हुआ है, if it is found on a prima facie basis by the police party, then FIR can be registered against that shopkeeper. ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ JS ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲॉ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਥਾਂ ਊਣਤਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਊਣਤਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ JS ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ? अच्छा देखो जी, सब तो पहला मैं थोड़ी जी करेक्शन करना चाहना, मेरा नाम कर्नल LJS गिल है जी, ढिल्लों नहीं गा। तो मैं माफी चाहूंगा जी, मैं इधर भी रिक्वेस्ट करूंगा ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ PCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। नहीं थैंक यू वेरी मच जी। मैं करेक्शन करना सी, कंप्लेन नहीं करन दिया सी मैं। नहीं कोई बात। देखो जी, आ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, जब तक इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं बनाया ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਲਿਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਹੋਵੇ। ਆਫਸਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਦਰ ਰੈਂਕਸ ਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਸਤਾਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਫਸਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਆਫਸਰ ਸ਼ਾਪ ਨੇ, ਆਫਸਰਸ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 99% देयर इज एनी स्कोप ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਚ ਵੇਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੈਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮੁੱਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਯੈਸ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਤੇ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। WhatsApp ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 8588082222। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 8588082222। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ। SMS ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੇਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਲॉ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਪਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ 올ਡ ਯੂਜ਼ਡ ਡਰੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਡਰੈਸਸ ਠੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰੈਸਸ ਤੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸਖਤੀ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ID ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਰੈਸਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ 'ਚ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਨਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਵੇਂ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੈਕਟਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ।